Everyone, welcome to the class. I hope you all are doing good. So today's topic is self-introduction. So to learn English and to speak English, সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে self-introduction. Self-introduction কাকে বলে? আমরা যখনই কোনো নতুন জায়গায় যাই তখন আমাদের self-introduction দিতে হয়। কোনো কাজের জায়গায় গেলে নিজের self-introduction হয়। So it is very important. So let's begin. So what is self-introduction? The act of introducing yourself to someone. A self-introduction is a brief presentation where you share basic or essential information about yourself, such as your name, profession, hobbies, background, interest. This gives you a quick information of yourself to others, okay? So this is the basic, simple information or about yourself. This is called self-introduction. Hi, my name is Robert. I am a new friend. My hobbies are reading books. I also enjoy singing. I have 2 pets and I am very passionate, have strong feeling or interest about something. Passionate মানে হচ্ছে strong feeling about something. মানে যেটা তোমার ইচ্ছা। Suppose we are talking here about Robert and Robert এখানে self introduction দিচ্ছে। তো রবার্টের passion কি এখানে? Music. So recently I have moved to Kolkata from London. I am very excited to meet you and know more about you. So এখানে রবার্ট একটা সিম্পল বেসিক সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দিল নিজের ব্যাপারে, যেখানে একদম সিম্পল ভাবে ও বলল কোথা থেকে এসেছে, ওর হবিস। তো সেলফ ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। ওকে, whom do you give a self introduction? তো সেলফ ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে আমরা কাকে দিই, কখন কিভাবে দিতে হয়, তো এটাই আজকে জানবো। Basic things to keep in mind while you introduce yourself to others. প্রথমত আমাদের জানতে হবে কি কি বলতে হবে সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার সময়। প্রথমেই আমাদের বলতে হবে নাম। নাম না বললে তো কেউ জানতে পারবে না who are you, right? So first is name. So what is your name? You have to say. Introduce yourself with your full name as it appears on your certificates. নিজের নাম পুরো নাম বলতে হবে, শুধু ফার্স্ট নাম বলে হবে না, তোমার সারনেম কি সেটাও বলতে হবে। নেক্সট হবিজ। হবিজ কাকে বলা হচ্ছে? হবিজ অফ ইন্টারেস্ট, হোয়াট ইউ লাভ টু ডু, এক্সাম্পল আর্ট, রিড বুকস, গার্ডেনিং, লিসনিং টু মিউজিক অ্যান্ড কুকিং। মানে তোমার ইচ্ছা কি, ফ্রি টাইমে তুমি কি করতে পছন্দ করো, গান শুনতে পছন্দ করো, ড্রয়িং করতে পছন্দ করো, তো দিস ইজ হবিজ। নেক্সট ইজ অ্যাড্রেস। অ্যাড্রেস তুমি তোমার ফ্রেন্ডকেও দিতে পারো। When you go to a workplace and then you make new friends, people may ask you what is your address. So, address, where you live. Fourth is education. Education qualification. What is your highest education qualification? Qualification এখন তো বন্ধুদের দেবে না, বন্ধুরা যদি জিজ্ঞেস করে তোমার qualification কি, then only you will tell your qualification. Otherwise, in job interview, you have to give your qualification. Okay? Next slide. Your age. Age is also very important. So self introduction দেওয়ার সময় আমাদের এজটাও বলবো। Your current age. এজটা এখন বন্ধু বান্ধব জিজ্ঞেস করে তখনই আমরা এজ বলবো, আদারওয়াইজ জব ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় আমাদের এজ বলতে হবে। Your strength. Sixth point is your strength. So your strength মানে not physical strength, but যেটাতে তুমি খুব ভালো, যেরকম তুমি খুব ইজিলি কমিউনিকেট করতে পারো। So that is your strength. So suppose my strength is communicating. I can easily communicate. So the ability to do things. So here is an example. I am a hard worker. I have a good communication skill. I have a leadership quality. Leadership quality থাকলে কোনো জব যখন ইন্টারভিউ দিতে যাবে তুমি যদি বলো যে if you have a leadership quality, so the boss will get impressed. তো বলবে যে না leadership quality আছে তার মানে একে আমরা সিলেক্ট করতে পারি। So he or she can handle everyone. Okay? Next, family. Tell something about your family. How many members are there in your family? Family ব্যাপারে বন্ধুদেরকে যখন আমরা সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দেব তখন বলতে পারি। And job interview দেওয়ার সময় the boss may ask you, tell me something about your family. How many members are there in your family? So you have to tell about your family. Next is your current status. Student, working, homemaker.
কারেন্ট স্ট্যাটাস মানে বলা হচ্ছে তুমি কারেন্টলি এখন কি করছো, তুমি জব করছো না তুমি স্টুডেন্ট না তুমি ফ্রেশার। ফ্রেশার মানে হচ্ছে তুমি কখনো জব করো, জাস্ট কলেজ পাস আউট করেছো বা তোমার এক্সাম শেষ হলে 12 তুমি তখন নিজেকে ফ্রেশার। সো দিস 8 points are very important to keep in mind while giving self introduction. Let's move to the next slide. Okay, so this is very important. Things you should not do while you introduce yourself. So এতক্ষণ বললাম কি কি বলতে হবে, এখন বলবো কি না বলাটাই উচিত সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার সময়। So first point is keep it real. Do not lie about anything. Be original. যখনই আমরা কাউকে সেলফ ইন্ট্রোডাকশন করব তখনই কিপ ইট রিয়েল, মিথ্যা কথা বলতে হবে। যেটা সত্যি, যেটা তোমার নাম, যেটা তোমার কোয়ালিফিকেশন, তোমার ফ্যামিলিতে কে কে আছে, এজ কি তোমার, সব জানো রিয়েল হয়। বিকজ ইউ নো ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ লাস্ট ইমপ্রেশন। সো তুমি যদি কাউকে প্রথমে মিথ্যা কথা বলে দাও তো তার মানে তোমার ইমেজ তার সামনে একটা ব্যাড ইমপ্রেশন হয়ে যাবে। সো কিপ ইট রিয়েল, ডু নট লাই অ্যাবাউট এনিথিং। সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ ট্রাই টু স্পিক পজিটিভ। যখনই কোনো কাজের জায়গায় যাবে বা বন্ধু বান্ধবের সাথে যখন প্রথম নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করবে, ট্রাই টু স্পিক পজিটিভ, নেগেটিভ কোনো কথা বলবে না। কখনো আমরা জব ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় যদি আমরা নেগেটিভ কথা বলি তখন বস বুঝতে পারবে বা ভেবে নেবে যে না, নেগেটিভ মানে হচ্ছে একটা ব্যাড ইমপ্রেশন, তো এটা পারবো না, এটা হবে না, আই ক্যানট ডু দ্যাট, আই উইল নট ডু দিস, আই উইল নট বি এবল টু ডু দিস, এইসব কথাটা না বলা উচিত। স্পিক পজিটিভ মানে এটা আমি পারবো, হ্যাঁ আই উইল ট্রাই। ওকে, নেক্সট থার্ড পয়েন্ট ইজ keep it brief. Do not elaborate your speech. যখনই কোনো সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দিতে যাবে তখনই কিপ ইট সিম্পল। বেশি এলাবোরেট করবে না, বেশি কথা বলবে না, তখন কি হবে, যার সাথে কথা বলছে সেও বোর হয়ে যাবে। সো কিপ ইট সিম্পল, বেসিক ডিটেইলস অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ। সো দিস ইজ দ্য থার্ড পয়েন্ট। ফোর্থ পয়েন্ট ইজ স্পিক স্লোলি। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ হচ্ছে যখনই আমরা কারোর সাথে কথা বলি আমাদের আস্তে আস্তে কথা বলতে, আস্তে মানে না গলার আওয়াজ আস্তে করে, বাট স্লোলি। স্পিক ক্লিয়ারলি, জানো তুমি অন্যজন যাকে কি বলছো তোমার একবার সেটা ক্লিয়ারলি শুনতে পাও, ঠিক আছে? স্পিক স্লোলি। ফিফথ পয়েন্ট ইজ অ্যাভয়েড বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্লান্ডার্স। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্লান্ডার্স, সো ইউ নো আমরা যখনই কোনো ইন্টারভিউ দিতে যাই তখন উই হ্যাভ টু ড্রেস আপ, উই হ্যাভ টু লুক গুড, তাই না? যদি মেয়েরা ড্রেস আপ করে we should wear formal, even boys when they go to a job interview they have to wear formal. So do not keep yourself very like একদম casual ভাবে, dress up properly. Avoid body language blunders, হচ্ছে কোনো ভুল করবে না, মানে body language যখন কথা বলবে do not like move your hands too much, do back up, sit straight, do not like bend down and speak. সো বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্লান্ডার্সটা না করাই উচিত, কারণ বসের সাথে যদি কথা বলতে বলতে তুমি যদি মাথায় হাত দিচ্ছ বা ইউ আর লুকিং ডাউন, দিস ইজ আ ব্যাড ইমপ্রেশন। সো ট্রাই টু অ্যাভয়েড বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্লান্ডার্স। নেক্সট slide is okay, thank you. So for today this is the lesson and I hope you guys are all doing good. Thank you.